लगता नहीं कि जो बंगाल दे विच जाके किसान आगू रैलियां कर रहे हैं किते ना किते वो कहण च कामयाब होणगे भी ये देखो ये भाजपा नूं इत्थे कमज़ोर करन वास्ते किते ना किते दूसरी पार्टियां दा साथ दिता जा रहा है। किसानां नूं बंगालदियां नूं एक हद तक मननी चाहिए, एक्सैप्ट करनी चाहिए। दैट इज़ वाई क्योंकि बेशक उत्थे ममता बनर्जी भी पिछले 2 उन्हां तो राज कर रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी लोग नाराज़ होणगे, पर किसानी का जिड्डा मुद्दा असीं बना के लिआंदा होया हुण ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ लगता है कि बंगाल के किसानां नूं रिस्पॉन्ड करना चाहिए साडी अपील नूं और बीजेपी नूं सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि अजकल जिस किस्म का हाल है ये जोड़े लीडर लोग ने बहुत सारे इस किस्म के गैर अखलाकी ते करप्ट उन्हां 'च फसे हुंदे ने। जिवें मैनू पता ही लग्या कि जिहड़ा डिप्टी मुख मंत्री है वो किसी ना किसी घोटालियां दे विच उहदियां फाइलां तैयार पईयां ने। श्रोमणी कमेटी जिहड़ी है वो अपने वालों की मदद करने वास्ते मूहरे आ रही भी असीं मदद करना चाहुंदे हां, पर हरजीत गरेवाल उन्हां दा बयान आया भी जिहड़े गुरु घर दीयां गोलकां ने वो गुरु घर वास्ते हुंदियां ने ना कि अंदोलनां वास्ते। इन्हां नूं किवें देखदे? सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। जिवें कि जाणदे हो ਸਿੰਘੂ बार्डर की हर एक गल हर एक खबर तुहाडे तक साझी करदे हां। डॉक्टर दर्शनपाल जी इस वेले साडे नाल मौजूद ने क्योंकि सरकार दा जोर भी पूरा लगा होया है ते किसान आगूआं दा जोर भी पूरा लगा होया है। सो उहदे नाल गलबात कर लैंदे आ भी की चीज़ कित्थे तक टिकी हुई है इस वेले। सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल, थैंक यू जी। इस वेले कोलकाता दे विच जिवें रैलियां चल रही ने, किवें देखदे हो कि इन्हां रैलियां दा असर किसानी अंदोलन दे उत्ते की हो रहा? देखो कलकत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। इस करके असीं फिर तय किया सी भी उत्थे साडी मेन टीम गई हुई है, काफ़ी लोग गए हुए हैं। मैनूं लगदा 15 तो 20 लोग उत्थे गए हुए हैं। काफ़ी रैलियां हो चुकियां ने, 3-4 हो चुकियां। अज एक ते कलकत्ते जी हुई मेनली, नंदीग्राम हुई है, अज शायद आसनसोल च है। तो ये जिहड़े प्रोग्राम हो रहे हैं ये की रिजल्ट की निकलणगे तो वोटर दसूगा, लेकिन मैनू ये लगता कि जिन्ना ये अंदोलन देश व्यापी होया होया साडे किसानां दी अपील है, जिहड़ी किसान मोर्चे की अपील है, ये किसानां नूं बंगालदियां नूं एक हद तक मननी चाहिए, एक्सैप्ट करनी चाहिए। दैट इज़ वाई क्योंकि बेशक उत्थे ममता बनर्जी भी पिछले 2 उन्हां तो राज कर रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी लोग नाराज़ होणगे, पर किसानी का जिड्डा मुद्दा असीं बना के लिआंदा होया हुण ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, किसान विरोधी क्यों ने ये दसना है, बीजेपी नूं पनिश करो ये कहना है। हरियाणे दे विच देखो जिहड़ी समीकरण सी, मैनूं ये लगदा असीं सोचिया भी सी कि बीजेपी नूं जेजेपी जिहड़ी सपोर्ट दे रही है, डिप्टी मुख मंत्री ने जिहड़े बहुत बुरी तरह उन्होंने शिकंजे च लए हुए ने, इस करके उन्हां दा सानूं अपील करन तो पहले ही लगदा सी, लेकिन असीं लोकां दा नफरत ते गुस्सा होर वधाउणा चाहुंदे सी, वधिया भी है बहुत। इस करके वो जिहड़ा अविश्वास का मत सी उहनूं फॉलो नहीं किया जेजेपी ने, आज़ाद ने भी, क्योंकि अजकल जिस किस्म का हाल है ये जोड़े लीडर लोग ने बहुत सारे इस किस्म के गैर अखलाकी ते करप्ट उन्हां 'च फसे हुंदे ने। जिवें मैनू पता ही लग्या कि जिहड़ा डिप्टी मुख मंत्री है वो किसी ना किसी घोटालियां दे विच उहदियां फाइलां तैयार पईयां ने। सो इस करके साडी जिहड़ी अपील है वो बहुत ही कंन नहीं कीता MLAs ने। हुण MLA नहीं है, हुण लोग ने असल 'च किसानां नूं अपील करनी है असीं, ना कि MLA नूं करनी है। सो मैनूं लगदा किसानी है जिहड़ी वो काफ़ी पीड़ित है, उन्होंने एक हद तक एक्सैप्ट करना चाहिए किसानों बंगालियां नूं। बाकी जो नतीजे आउणगे 2 मई नूं उदण पता लग जूगा। सरकार
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਟਕਰਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 3 ਅੱਡ ਨੇ, TMC ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰੋਪ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ? ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਬਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ SDM ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ DMK ਦੇ AIADMK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਆਊਗੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਹਰ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗੀ? ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਾ ਪੇਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ FCI ਨੇ 2 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਰਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਟਾਈਮੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਟ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਦਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਤੋਂ 30% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖਾਰ ਕਰਕੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ FCI ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ SDM DCਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ 15 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 26 ਦੇ ਬੰਦ ਲਈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ,
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣ ਉਹ, ਸੋ ਦੈਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ 'ਚ ਵੀ। ਇਹੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 6-8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, 23 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਡੈਡਲੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੈਡਲੋਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂ ਕੋੜਾ।